أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول، تاجدار بطحا، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی اور اس دین اسلام کو مکمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک بڑی مشہور معروف ایک آیت پڑھی ہے۔ انشاءاللہ صبر کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے ذرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے، بس وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بڑا گناہ ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ دو چیزوں سے ہم کو مدد حاصل کرنی چاہیے۔ ہم مدد کب کس سے حاصل کرتے ہیں اور کیوں حاصل کرتے ہیں؟ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، جب حالات تنگ ہوتے ہیں، جب ہم کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جب بھی مدد چاہو تو دو چیزوں سے چاہو، ایک تو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز سے مدد مانگنا، ہم عبادت کرتے ہیں، بدنی عبادت میں سب سے پہلے اور سب سے افضل نماز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہماری مدد کرتا ہے۔ کیسے مدد کرتا ہے؟ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسرے نماز کے گناہوں کی کفارہ بن جاتی ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی مدد میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مدد مانگنا ہو گیا، اور ایک ہے مدد صبر کے ذریعے سے۔ یہ صبر سے کیسے مدد مانگی جاتی ہے؟ جب بھی ہم اور آپ پر کوئی حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، امت مسلمہ پر، پوری قوم پر، ہماری ذاتی شخصیت پر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ صبر مومن کا ایک ہتھیار ہے جس سے وہ پریشانی سے نکل سکتا ہے، ناکامیابی سے کامیاب ہو سکتا ہے، نا امیدی سے امید کی طرف آ سکتا ہے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جانے والی چیز وہ ہے صبر۔ صبر مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے اللہ ایک جگہ کہا ہے الصلاۃ نور والصبر ضیاء، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں کہا گیا ہے الصلاۃ نور والصبر ضیاء، نماز جو ہے یہ نور ہے اور صبر جو ہے یہ روشنی ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اور یہ جو حدیث ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، کہ دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اب مدد ہم کو ضرورت ہے مدد کی، لیکن کیا ہم مدد حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ جی بالکل نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم سنت کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا وہ نماز ہم پڑھتے ہیں جو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی؟ کیا نماز محمدی ہم پڑھتے ہیں؟ اگر ہم محمدی نماز پڑھتے بھی ہیں تو کیا اسی لوازمات کے ساتھ، خوشی و خضوع کے ساتھ، جس طریقے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیا اس طریقے پہ پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو بشارت ہے آپ کے لیے، خوشخبری ہے، آپ کی نمازیں، ہماری عبادات قبول ہوں گی۔ صبر کیا ہے؟ صبر مومن کا ہتھیار ہے۔
इतना जान लीजिए। मोमिन की सिफात बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में ही आयत नंबर 177 में इरशाद फरमाया, वस्साबिरीन फिल बासाई वज़्ज़र्राई व हीनल बास उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जो लोग सब्र करते हैं बास की जगह पर, जब भी उनको कोई मुसीबत, परेशानी, दुख, गम, तकलीफ, अलम कुछ भी मिलता है, क्या करते हैं? वो सब्र करते हैं। उलाइकल लज़ीना सदक़ू, यही लोग सच्चे हैं। वो उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग मुत्तकी हैं। तो मोमिन की निशानी ये है, जब भी कोई उस पर परेशानी आती है तो वो क्या करता है? तो वो सब्र करता है। क्या हम पर, आप पर परेशानी नहीं आ रही है? क्या आलमे इस्लाम पर सारी कौमें टूट नहीं पड़ी हैं? हर तरफ से जुल्म सितम के पहाड़ सिर्फ मुसलमानों पर और इस्लाम पर तोड़े जा रहे हैं। क्या हम हालात से परेशान नहीं हैं? क्या हम सवालिया निशान नहीं है कौमों पर, और लोगों के लिए हम चैलेंज नहीं हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। क्या किया है? सब्र किया। हालात चाहे जैसे हो, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र क्या है? सब्र एक हथियार है जिससे हम नाकामयाबी से कामयाबी की तरफ जाते हैं। यकीन जानिए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। ये जिंदगी हमको ऐशो आराम के लिए, ये आराम फरमाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी नहीं दी, बल्कि साफ मकसद बयान किया है कि लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया। यहाँ दुनिया में रहोगे तो परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, अलम आएंगे, बहुत सारी चीजें तकलीफ देंगी तुमको, क्योंकि मशक्कत में पैदा ही किए गए हो तुम। फितरत से तुम भाग नहीं सकते। करना क्या है? बताने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का, पैगंबरों का सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू किया, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुकम्मल भी किया। रिसालत का हक अदा करके गए, बता करके गए करना क्या है, कैसे हालात में क्या करना है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ें अगर हम, तो आप देखिए कि कैसे कैसे मरहले आए। अभी मैं चंद वाकयात आपके सामने पेश करूंगा। हर मरहले में प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। जन्नती लोग जब जन्नत में जा रहे होंगे, सुन लीजिए, जन्नती लोग जब जन्नत में जा रहे होंगे तो उनको फरिश्ते सलाम करेंगे, और क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। दुनिया में अगर सब्र करोगे तो जन्नत में जाने के वक्त जन्नती जो दरोगे होंगे, जो फरिश्ते होंगे, वो तुमको सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामती हो तुम पर जो तुमने सब्र किया। अगर तुमने यहाँ सब्र किया तो वहां सलामती होगी। ये इंसान आजमाइश के लिए, इम्तहान के लिए, परेशानी के लिए पैदा किया गया है। और ये चीजें दीन इस्लाम में खुल करके सामने आती हैं जब आप कुरान और हदीस पढ़ते हैं। तो जो कुरान और हदीस से दूर है, अगर वो पढ़ता भी है तो सरसरी निगाह से, तो उसको तो परेशानी आनी ही आनी है, और परेशानी में वो परेशान हो जाएगा। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही आई, उसके बाद जब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी जब नाजिल हुई, उसके बाद जो चंद आयात सूरत नाजिल हुई, या अय्युहल मुज़म्मिल और या अय्युहल मुदस्सिर, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तुम्हारा काम क्या है। पहले जान लीजिए कि सब्र की कितनी किस्में हैं। सब्र की 3 किस्में हैं। सब्र कब करना चाहिए हमको? अस्सब्रु अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में सब्र करना चाहिए। अल्लाह की इताअत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए रास्ते पे चलने पर सब्र होना चाहिए। कैसे? ठंडी का मौसम आ रहा है, आपका बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, लेकिन अजान की आवाज जब आएगी तो आपको रज़ाई छोड़ना पड़ेगा। ये इताअत में सब्र है। बिजनेसमैन है हम, हमारे पास ग्राहक की लाइन लगी हुई है, बहुत सारे काम नमाज के वक्त ही आ गए, लेकिन जैसे ही सदा, जैसे ही निदा आई, अजान की आवाज हमारे कानों से टकराई, हम फौरन अपना बिस्तर छोड़ दें, हम फौरन अपना बिजनेस छोड़ दें, फौरन अपना कारोबार छोड़ दें, अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इसे कहते हैं अस्सब्र अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में सब्र। दूसरी किस्म यह है अस्सब्र अन मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में सब्र करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी क्या? कोई भी गुनाह हो, हमारा नफ्स हमको उभारता है, हमको गुनाह की तरफ लेके जाता है, उस वक्त अपने आप को कंट्रोल में करना, ये अस्सब्र अन मासियतिल्लाह, अल्लाह की मासियत से रुक जाना।
ये एक किस्म है, और ये बहुत जरूरी है। अक्सर शादी ब्याह में अच्छे अच्छे मुसलमान, अच्छे अच्छे मुत्तकी, अच्छे अच्छे नमाजी, अच्छे अच्छे परहेजगार खुल जाते हैं, उनकी सारी कलई खुल जाती है। वो एक ही बच्चा था, वो एक ही बेटी थी, हमको तो करना ही था, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं परवाह करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो रही कि नहीं हो रही। ऐसे वक्त में अपने आप को कंट्रोल करना, ऐसे वक्त में सब्र का दामन पकड़े रहना, उसे कहते हैं असब्र अन मासियतिल्लाह। एक और सब्र है, तकदीर के फैसलों पर सब्र करना। तीसरी सब्र असब्र अला इक़दारिल्लाह मुअल्लिमा, जो तकदीर में फैसले अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कर चुका है, अगर दुख, परेशानी, आलम, तकलीफें या और भी बहुत सारे हादसात हमारी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख रखे हैं, तो उस पर सब्र करना, तकदीर पर, तकदीर के फैसले पे सब्र करना, ये हमारे लिए जरूरी लाजिम है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई, उसके बाद चंद दिनों के बाद जब दूसरी वही नाजिल हुई, या अय्युहल मुज़म्मिल और या अय्युहल मुद्दस्सिर, कि आपको आराम फरमाने के लिए नहीं नबी बनाया कि भेजा गया, आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। क्या कहा, फस्बिर फस्बिर अला मा यक़ूल वहजुरहुम हजरन जमीला, आप उठ जाइए, या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल कुम फ़अंज़िर, ए चादर ओढ़ के सोने वाले, ए आराम करने वाले खड़ा हो जा। तो ओढ़ के सोने के लिए नहीं आया है, तो आराम फरमाने के लिए नहीं भेजा गया है दुनिया में। कुम फ़अंज़िर, खड़ा हो जा और अपने रब के लिए डरवाने शुरू कर दे, डराना शुरू कर दे, दाऊद तबलीग का काम शुरू कर, तुम्हारा जो काम है वो काम करना शुरू कर दो। और जब दाऊद तबलीग का काम करोगे तो परेशानी आएंगी, ताने आएंगे, दिक्कतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, तब क्या करना तुम, फस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, तो ऐसे में सब्र करना, जो कुछ भी ताने, जो कुछ भी लोग कहे, उनको छोड़ देना अच्छे तरीके से। वलिरब्बिका फस्बिर, और अपने रब के लिए सब्र करना, रब के लिए सब्र करो। एक बहुत बड़ी चीज है, अगर हमको कोई परेशानी दे रहा है, अगर हमको कोई तकलीफ दे रहा है और हम जवाब दे रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। हमने जवाब दे दिया तो हम जितना नुकसान कर सकते हैं, इंतकाम ले लिया, ले लिया, वो चीज सही नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स हमको तकलीफ दे रहा है, हमको ताने मार रहा है, हमारी परेशानी का सबब बना हुआ है, और अगर हमने उन्हें उसे माफ कर दिया, और अगर हमने उसको माफ कर दिया, तो उसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन लेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बदला लेगा तो कैसा बदला लेगा, सोचिए जरा, कि अगर हम माफ कर देते हैं, लोगों को सब्र कर लेते हैं, बदला नहीं लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज का बदला लेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बदला लेगा तो दुनिया देखेगी। अभी मैं मिसालें बयान करूंगा इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर बाद। आपको पता है हमारे सहाबा जिनको इस्लाम मिला, उनकी दुनिया बदल गई, उनकी दुनिया में आखिरत, वो दोनों ही आखिरत दोनों में कामयाब हो गए। हजरत खब्बाब बिन अरत, हजरत बिलाल, हजरत सुमैया जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। हजरत खब्बाब कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल क्यों नहीं दुआ करते हैं, क्यों नहीं दुआ करते हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, दुआ कर देते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबका काम हो जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी वो तुम्हारे पर हालात ही नहीं आए जो तुमसे पहले के लोगों पे आ चुके हैं। तुमसे पहले के लोग सिर्फ ईमान लाने की वजह से आरे से चीर दिए गए, जैसे लकड़ी फाड़ दी जाती है बीच से, उसी तरीके से लोगों के जिस्म फाड़ दिए गए। इतना परेशान किया गया, इतना हिलाए गए, लेकिन वो अपने ईमान से नहीं हिले। बहुत सारी परेशानी, यहां तक कि उस वक्त का रसूल भी चीख होता मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद आएगी कब। इतना परेशान किए गए, किस लिए, सिर्फ ईमान लाने की वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। क्यों, क्योंकि सब्र के बारे में कहा जाता है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है। अब सब्र कहां कहां करना है ये जान लीजिए। सब्र करना है अपनी फैमिली को संभालने के लिए, अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए, बाप बेटे में ताल्लुकात बने रहें, बेटे बाप में ताल्लुकात बने रहे, मियाँ बीवी में ताल्लुकात बने रहे, हमारे रिलेशंस, हमारे जो रिश्तेदारियां हैं उनमें ताल्लुकात बने रहें। हर मरहले में सब्र करना होगा। मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे नाजुक रिश्ता होता है। ऐसे में अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई साबिर नहीं है, अगर कोई सब्र करने वाला नहीं है, तो ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, तलाक की नौबत आती है, तलाक की नौबत आ जाती है, और बच्चों का भविष्य, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
अगर हम सब्र नहीं कर सकते तो हमारी रिश्तेदारियां तबाह हो जाती हैं। आज हमारी और आपकी अगर रिश्तेदारियों में खराबी आ चुकी है तो सिर्फ एक वजह है कि हम सब्र नहीं कर सकते। सब्र किए होते, सुन लिए होते, तो आज हमारे रिलेशंस, हमारे रिश्तेदार हमारे पास होते। अगर फैमिलीज को बचाना है, अपने घर को संभालना है, अपने खानदान को मजबूत करना है, तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, सब्र करते रहना है। ताने मिलेंगे, परेशानियां आएंगी, सामने से रिश्तेदार परेशान करेंगे, ऐसे माहौल में भी हमको सब्र करना है। हमारे घरेलू ताल्लुकात सही रहेंगे अगर हम सब्र करते हैं। मान लिया किसी का शौहर बहुत नाफरमान है, बहुत मारता है, पीटता है, तो बीवी सब्र करे, उसके लिए अजर होगा। अगर कोई बीवी नाफरमान है और वो लान तान करती है तो शौहर सब्र करे, उसके लिए वो अजर अजीम होगा। ताल्लुकात बनाना है तो सब्र करना पड़ेगा। जो सब्र नहीं कर सकते वो अपने रास्ते अलग अलग कर लेते हैं। फैमिली को बचाने के लिए सब्र करता है। बीमारी के वक्त में सब्र करना होता है। अमराज जब आती है, अच्छे अच्छों का सब्र टूट जाता है। बीमारी जब आती है तो इंसान सोचता है मुझे ही बीमारी मिलनी थी, जबकि बीमारी, आपको ये बता दे, बीमारी में अगर कोई सब्र कर ले तो उसके लिए जन्नत की गारंटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। एक औरत का वाकया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे बेहोशी की बीमारी है, मैं बेहोश हो जाती हूँ, ए अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए, ए अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए मेरी बीमारी ठीक हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे पास दो इख्तियार हैं, यू हैव टू चॉइसेस, तुम्हारे पास दो इख्तियार हैं, चाहो तो सब्र करो, अगर सब्र करोगी तो मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। अगर कोई शख्स बीमार है और वो सब्र कर रहा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुमको जन्नत की गारंटी देता हूं, और अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूंगा तो ठीक हो जाओगे। वो औरत बड़ी होशियार थी, हमारी और आपकी तरह ईमान उसका कमजोर नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली थी उसको, उसने कहा अल्लाह का रसूल बीमारी ठीक है, आपकी जबान से अगर जन्नत की बशारत मिल रही है तो मैं बीमारी ही सही, मुझे दुआ नहीं करवानी। उसने सब्र कर लिया और इंशाअल्लाह वो जन्नत में मुलाकात उसकी होगी जरूर, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से वो कुछ निकलता है जो सच होता है। तो अगर कोई बीमार शख्स है हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे दोस्त अहबाब में कोई भी शख्स है तो उसको सब्र की तलकीन करें। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार रहे, सब्र करते रहे, उनका नाम साबिर पड़ा। मिसालें बयान होती हैं। तो मर्द के दौरान जब कोई बीमार हो तो उसको सब्र करना चाहिए। सब्र करने से जन्नत की कामयाबी मिलती है, आखिरत की कामयाबी मिलती है। दुआ से ही बलाएं टल जाती है, दुआ मना नहीं, दुआ मत कीजिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करने गए थे कि अगर दुआ कर दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करोगे, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते तो उसको फायदा नहीं होता? 100% फायदा होता। लेकिन उसने दुनिया नहीं देखी, हमको भी दुनिया नहीं देखनी है। आज हम मरीज हैं, आज हम बीमार हैं तो हमारे गुनाह झड़ रहे हैं, हम सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह सफर शफाफ जन्नत में जाएंगे। और कब सब्र करना है? जब किसी की मौत आ जाए, जब कोई अपना बिछड़ जाए, कोई अपना करीबी दोस्त या बेटा या बेटी या वालिद या वालदा या बीवी या कोई और खानदान में जिसको हम बहुत प्यार करते थे, वो अगर इंतकाल फरमा जाए, ऐसे वक्त में सब्र करना चाहिए। एक औरत थी वो कोई अपने अजीज का, उसका इंतकाल हो गया, उसकी कब्र पे बैठी रो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, सब्र कर और तकवा इख्तियार कर। उस औरत ने कहा आपको क्या मालूम कौन गया है मेरा, क्योंकि वो पहचानती नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आज का दौर नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पहचान जाए। कोई शख्स थोड़ा सा भी काम करता है, उसकी फोटोज शेयर होने लगती हैं, वो हर जगह चमकने लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरीका नहीं था कि वो नुमाइश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नहीं जानते थे, वो औरत जान नहीं पाई। फिर बाद में सहाबा ने कहा कि तुमने किससे बात की थी पता है? वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के नबी हैं। फिर वो औरत आई और जो है उज़्र पेश किया कि मैं पहचान नहीं सकी और मेरे गम ज्यादा था, मुझे गम बहुत ज्यादा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तलकीन की, उसका उज़्र कबूल किया, उसकी गुस्ताखी माफ की और कहा इन्नमा सब्र इंदा समतिल ऊला, सब्र तो तब है जब तुम्हारे सदमा पहुंचे, जब किसी का इंतकाल हो जाए उसी में तो सब्र करना है। बाकी 4 दिन बाद तो तुम खुद भूल जाओगे कौन मरा है, कौन गया है, 4 दिन बाद भूल जाओगे।
وقت اتنا بڑا مرہم ہے کہ اچھے سے اچھے حادثے، اچھے سے اچھے صدمے سب بلا دیتے ہیں لوگ. صبر تو اس وقت کرنا ہے جب تتکال میں کسی کی موت ہو اور تم کو صبر کرنا پڑے. وقت کون یاد کرتا ہے 10 سال کے بعد؟ کون یاد کرتا ہے 10 دن کے بعد؟ 40 دن کے بعد سب بھول جاتے ہیں. قبر پہ جانا بھول جاتے ہیں. پھر کسی قبرستان گئے تو کہا کہ ہمارے دادا بیمار، ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا، ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا، ہمارے بچے کا انتقال ہوا تھا. سب بھول جاتے ہیں لوگ. صبر تو کب کرنا ہے؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، پہلے صدمے کے وقت فوراً صدمہ پہنچے اسی وقت صبر کرنا ہے. بعد میں صبر تو اپنے آپ ہی آ جاتا ہے. کون گیا، کون رہا، کون بچا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکنے والی. صبر تو اس وقت کرنا ہے جب انتقال کسی کا ہوتا. اور صبر کب کرنا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے وقت، دعوت و ارشاد کے وقت، اصلاح کے وقت، دین پہنچانے کے وقت، کسی کو سمجھانے کے وقت، دین کی دعوت دینے کے وقت صبر کرنا ہے. یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت سارے تانے ملیں گے. ابھی تک تم کیا کرتے تھے، اب قرآن و حدیث کی بات کرنے لگے، کہاں سے پڑھائے ہو؟ دنیا بھر کے تانے ملیں گے تم کو. دعوت و تبلیغ کے وقت اگر صبر نہیں کیا تمہاری دعوت ادھوری ہے. وہ مبلغ، وہ تبلیغ کرنے والا انسان، وہ دائی سچا دائی نہیں اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے. تو اگر اس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے تو اس کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. صبر بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے دائی کے لیے. نہ جانے کیسے کیسے سوالات آئیں گے، نہ جانے کون سے شخصیت پہ سوال آئیں گے، تمہاری ذات پہ لوگ انگلی اٹھا دیں گے. ایسے وقت میں تم کو صبر کرنا ہوگا. ایسے وقت میں صبر کا دامن تھامے رہنا ہے. لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی تھی. سورہ لقمان جب پڑھیں گے ہم، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ اے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، نماز کو قائم رکھنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. اور دیکھو جو کچھ بھی تمہارے پر ایذا، پریشانی، دکھ، تکلیف، لوگوں کے تانے ملے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَبَرْ، جو کچھ تم تک پہنچے اس پر صبر کرنا. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بہت بڑے معاملات میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز تمہارے پاس آیا اور تم کو اس کو پازیٹیو وے میں روکنا ہے، صبر کرنا ہے، صابر بن جانا ہے. یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اب آج کے حالات کے طور پہ دیکھیے، اگر سامنے ظالم بادشاہ ہے، لوگ کہتے ہیں ظالم بادشاہ ہے. بادشاہ کوئی ظالم نہیں ہوتا ہے. ہم موقع دیتے ہیں، اللہ رب العالمین موقع دیتا ہے، لوگوں کو ٹائم دیتا ہے سدھرنے کا، سنبھلنے کا. ظالم بادشاہ کے سامنے صبر کرنا. مثال کے طور پر بنی اسرائیل قوم کو دیکھ لیجیے. کیا وہ حالات ہیں ابھی اس وقت؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ مردوں کو کاٹتا تھا، بچوں کو مارتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، پوری قوم کو غلام بنا لیا تھا. کہیں سے کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان سب کی دعا قبول ہوئی اور ان لوگوں نے صبر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا. فرعون جیسا ظالم بادشاہ وہ بنی اسرائیل کے سامنے ڈوب گیا، غرق کر دیا اللہ رب العالمین نے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے ہتھیار اٹھایا تھا؟ ہارون علیہ السلام نے پلاننگ کی تھی؟ کیا بنی اسرائیل کو غلام تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ آج کے حالات سے اگر موازنہ ہم کریں تو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ ہے صبر کا. صبر کریں گے اللہ رب العالمین ضرور جزا دے گا اس کا. فرعون کو غرق کیا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور بنی اسرائیل کے سامنے آج کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا. اگر ہم صبر کر لیں، اور صبر کرنا ہی پڑے گا، مومن کا شیوا ہے، انبیاء کی سنت ہے صبر کرنا، چاہے سامنے ظالم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. بہت سارے ہمارے درمیان ملک ہندوستان میں ایسے بلکہ عالمی طور پر بھی ملک ہندوستان میں خاص طور سے نام کے مسلمان، نام کے لیڈر، نام کے رہبر، نام کے رہنما اشتعال میں کرتے ہیں نوجوانوں کو، بچوں کو. کب تک صبر کرو گے؟ کیسے حالات آ گئے ہیں. جوش میں آنا پڑے گا، اپنی طاقت دکھانی پڑے گی. کس نے کہا جوش میں آنے کے لیے؟ دین تو کہتا ہے ہوش میں آؤ، اور لیڈران کہتے ہیں جوش میں آؤ. کس طریقے کا جوش؟ کیا وہ حالات ہیں جو پرانی قوموں پہ آ چکے ہیں؟ کیا وہ حالات ہیں ہم پر؟ نبی اسلام کی کیا، انبیاء علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ کیسی بھی حالات ہوں
ایک نبی کو مارا جا رہا, ستایا جا رہا, پریشان کیا جا رہا ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں, وہ صبر کر رہا ہے. اگر ہم اور آپ صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین جواب دے گا. اور پتہ ہے اگر ہم ظالم کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم مظلوم ہیں, اور پتہ ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے اسٹوڈنٹ کو, طالب علم کو, کہ ظالم مظلوم کی دعا میں اور اللہ رب العالمین میں بالکل آڑ نہیں ہوتی, ڈائریکٹ سنی جاتی ہے. اللہ رب العالمین ظالم بادشاہ کو تمہارے سامنے غرق کرے گا, تم اس کی نیا ڈوبتے دیکھو گے, لیکن تم کو صبر کا دامن پکڑنا ہوگا, پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. آج ملک ہندوستان میں جو اتنا مسلمان جو صبر کر کے رہ رہا ہے, اگر نہ صبر کرتا تو مٹ جاتا صبر کی وجہ سے, کیونکہ مومن کی نشانی ہی صبر ہے. ملے گا تو شکر ادا کرے گا, نہیں ملے گا تو صبر کرے گا. فرعون کو اللہ رب العالمین نے سامنے غرق کیا, بنی اسرائیل کے غلام قوم کے سامنے, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, ہارون علیہ السلام کے سامنے غرق کیا. کیا میسج ملتا ہے اس سے؟ کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے. ان اللہ مع الصابرین. قرآن مجید کی آیتیں بہت بار پڑھی جا چکی ہیں. تم کو ہم بہت طریقے سے آزمائیں گے, اور اگر تم آزمائی میں کامیاب ہو گئے تو تمہارے لیے بشارت ہے. اگر تم بیمار ہو, صبر کرتے ہو, بشارت ہے. اگر تم صبر کرتے ہو بشر الصابرین, تو تمہارے لیے صبر کرنے کے لیے بشارت ہے, جنت کی خوشخبری ہے. اتنا بڑا ہتھیار ہے, وہ ہتھیار جو ہر انسان اپنے پاس رکھ سکتا ہے, وہ ہے صبر. صبر سے کام لیجئے. ان اللہ مع الصابرین ان مع العسر یسرا. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تنگی میں پریشان ہو کر کے ہم راستہ چھوڑ دیتے ہیں, اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ, ایک واقعہ ہے ایک جنگ کا, اس میں ایک صحابی ہوتے ہیں, بہت جافشانی سے لڑتے ہیں, بہت جافشانی. سارے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ کتنا بڑھیا جہاد کر رہا ہے, یہ تو اللہ کے بڑا قریب بندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, یہ جنت جہنم میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا. اب صحابی کہتے ہیں نہیں, یہ اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بارے میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے, ماننا تو پڑے گا, اور یہ مشاہدہ بھی ہو جائے گا. صحابہ اس کو دیکھنے لگے, کبھی اس کو مار رہا, کبھی اس کو مار رہا, کبھی اس کو قتل کرا, اس کو قتل کرا. لڑتے لڑتے بہت سارے زخم اس کے شریر پہ آ گئے, بہت زیادہ, پورا جسم لہو لہان, ہر جگہ سے خون بہ رہا ہے. اب اس نے کیا کیا, اتنے لوگوں کو مارا, اتنا بڑا کام کیا, اس نے صبر نہیں کیا. سر موت کا انتظار نہیں کر سکا وہ. آج لوگ جو بیمار ہوتے کہتے ہیں اللہ اس سے اچھا تو مر جائے. ہم بھی کہتے ہیں اپنے والدین کے لیے, اپنے بوڑھوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, جب بھی بیمار ہوتا ہے اس سے اچھا تو موت آ جائے. موت آنے کے لیے صبر چاہیے. اس کی موت نہیں تھی اس ٹائم, اس نے ایک ترکش سے اپنے تیر نکالا, اپنے حلق میں مار لیا, اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلا, وہ صحیح ہوا. صحابہ نے کہا واقعی کتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی صبر نہیں کیا. اتنے سارے کام ہم لوگ کر رہے ہیں, تھوڑا صبر کر لیں تو ہمارے لیے بشارت ہے. جو صبر کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے اللہ رب العالمین نے, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابروں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, بلکہ بغیر حساب بدلہ دیا جائے گا. ان کا اجر دیا جائے گا, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, بلکہ بغیر حساب کی دیا جائے گا اگر تم صبر کرتے ہو تو. ہماری ذاتی شخصیت پہ اگر کوئی سوال کرتا ہے, کوئی پریشان کرتا ہے, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اگر اجتماعی طور پر ہمارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو صبر کرنا چاہیے. پوری قوم پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تب بھی صبر کرنا چاہیے. قرآن و حدیث کا یہی پیغام ہے. اب چاہے ہم کو اور آپ کو کوئی بزدل کہے, کاہل کہے, کچھ بھی کہے, لیکن ہم کو صبر کرنا چاہیے, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے, اور اس میں بھی صبر کرنا چاہیے. ایک اور آیت پڑھ کر کے میں اپنی بات پوری کروں گا. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتے رہو. وَلَا تَنَازَعُوا, اور آپس میں جھگڑا مت کرو. فَتَفْشَلُوا, تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا نکال دی جائے گی. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, صبر کرو, اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم چھوٹی موٹی طاقتوں پہ بولتے ہیں کہ فلانے ہمارے ودھائک ہو گئے ہیں, فلانے ہمارے سانسد ہو گئے ہیں, اب تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. کوئی بیڑا نہیں پار ہوگا. صبر کرو گے اللہ تمہارے ساتھ میں ہے, جو دنیا چلا رہا ہے, پوری کائنات چلا رہا ہے, پل جھپکتے سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن وہ ہمارے امتحان کو, ہماری آزمائشوں کو چیک کرتا ہے کہ یہ بندہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے. یہ سونا آگ دکھاتے ہی پگھل کے بہہ تو نہیں جائے گا, وہ چیک کرتا ہے اللہ رب العالمین. اور بغیر چیک کیے, بغیر امتحان کی کوئی جنت نہیں ملتی. ہم ٹیسٹڈ اگر ہیں, اگر ہمارا ٹیسٹ اگر ہو رہا ہے تو یقین جانیے ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کر رہا ہے.
तो सब्र करें, सब्र का दामन न छोड़ें। अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया है, बड़े बड़े लोगों ने किया, जिन्होंने सब्र किया है उन्होंने नतीजा सामने देखा है। हम सब्र के हालात चाहे जैसे हों, बहकावे में ना आए, हमेशा होश में रहें, जोश से काम नहीं चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ताकत आने के बाद भी बदला नहीं लिया, ताकत आने के बाद भी हमको सब्र करना है। कहा गया है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ जाए, अभी अल्लाह की मदद नहीं तब सब्र करना है। और अगर अल्लाह की मदद भी आ जाए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब तुम्हारे पास अल्लाह की मदद और फतेह आ जाए और तुम देखो कि पूरे के पूरे लोग दीन में दाखिल हो रहे, उस वक्त तुमको फख्र नहीं करना है, उस वक्त भी तुमको इस्तिग़फ़ार करना है, तौबा करना है।